नित्यं भगवद्देवं नारायणं भगवनं भगवान् वैशाखं भगवनं भगवान् भगवत्रकाश्यप मरीचिपुगावनेन्द्र सर्वारहं कुलवान् तुलवामुद्रा ब्रवरे तत्र कस्य महीनहं मध्ये सित्तासरे कुसवये सुपहेरयन्त श्रीशास्त्रसारविगलं विगणोपनेन्द्रम् ओं प्रसन्न श्रीविकटसे नमः प्राणायाम्या असयादे सोदारायणस्य पदेवलात्मस्य सेवावलीलासवेदस्य शिवनाल्लवाडे ब्रह्माण्डनायकस्य शेषागवाः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवन्महाङ्गौ आर्यसद्यार्थं मण्डपसद्यार्थौ अववासाग्नौ स्तञ्जलबले परिसृणानि सुर्वासद्यार्थं बीजावादन्माङ्गं उङ्गराप्रगन्माङ्गं ब्रह्मधारागन्माङ्गौ माङ्गल्यारागन्माङ्गौ सद्यार्थमन्यागवादनं गैषे आदौ निर्विघ्नरामभावात्यर्थौ आदौ षक्षराराधनं गैषे ओं धारासदत्त सुतमानेण नरत्सरत्स परमार्धेण अपादरण्यं प्रतिमाविष्य गुणावदत्तागं सुदरगं सुदरवा इत्यत्पूर्याम् इदमाविश्वासमवासां दासान्तवा सुभासमदवात्तदात्तवात्तल्यात्तनवा मेद्या मेद्दवा वृदा वृदाः उदाभ्यवत उदा सूर्यसरस्वहे करके भाञ्जवावाहयावे एते सदोणय सकसम्यज्ञ हात्वा धावदात्वत तेभ्यो निन्दसुदस्य देवामन्यन्त मर्दस्वच्चान् ओं भोर्वावाहयावे पृथेर्वावाहयावे सत्ताम्रवावाहयावे कल्पवावाहयावे वरुणस्याय नमः वरुणायभाक्षरारप्यावे पुष्पारप्यावे वरुणाय नमः पाद्भवप्यावे अग्रवप्यावे आदवप्यावे वरुणाय नमः गुणभालवे यामे रामभवप्यावे होलोपप्यावे सर्वापचारप्यामे वरुणाय नमः एते पदस्त्रेय समस्त राजापचारः समर्पयामे सुप्रीधारपरिणाम वरदामोन्दो सर्ववेतलम्बलं भारं विठ्ठलारः विठ्ठलारो बहुलकारः आगे स्वाद्भुजा वहतो सुधातो धर्म वैरायन्यः यत्तां बिषा विदोविदा रामराजे यावे यत्तां दधान् दधारो पद्मागारमण्डले ओं भोः षक्षवावाहयावे ओं भवः सन्तवावाहयावे ओं द्वारवावाहयावे ओं भोद्भोस्वरमिदवावाहयावे तत्पत्रेन् सूत्रमणिवावाहयावे उत्तर जयावावाहयावे ऋषक्षेणस्य इदाभासौ ऋषक्षेणार्महाक्षरारप्यावे उस्मानरप्यावे ऋषक्षेणार्मः पार्थवप्यावे अग्रवप्यावे आदवप्यावे ऋषक्षेणार्मः गुणभागवे यावे धाम्भवप्यावे होलोपप्यावे सर्वावधारा हदवप्यावे ऋषक्षेणार्मः सुप्रीधारपरिणा वरदामोन्दो अगबंधावरान श्रोत्रयाराहोया भवद्देहविज्ञानहावनावादेशे ववाचदा स्पन्नाहं गुरोवे पुरुष सुत्रप्रोक्ष अस्त प्रजापतिप्रेणाहं प्रजाहं प्रसान्मदाभे साम्यन्वाधाम्यवाबाधाम्यवादेनः स्मरवतन्धावर्धराहुवारे साम्यन्वाधाम्यवाबाधाम्यवादेनः स्मरवतन्धावर्धराहुवारे साम्यन्वाधाम्यवाबाधाम्यवादेनः स्मरवतन्धावर्धराहुवारे ओं मदो देवान्मरायणवटकवे क्रिया सतावे रामटमयकवे त्रदावे उदौ सुरस्वांग्रे श्रीनायकवट गोपालाभ्यः सोमागायन ताकर्मासदावरांसे दशदशा दशोः परमोंसांग्रयः दिवे उडकुरागं तद्दत्तावोरुवाजागबां दसुन्दे तत्तोर्यत्रवं मन बद्धगण्यां श्रावदावा बिल्लम्बसे भाक्तपदयात्राः शरणगये सुष्ठवागं सुराविरधेवदेवमिदायो तवन्नरे अन्दिजे वात्तसक्रा जरं दुराणां पत्रागोत्रं निवारा विद्या रे उदा उदन्दोः अतिजज्जरन्द्रक्षणं मादापिताः पुत्रः विश्वे देवानि जपञ्जराजो सर्वे वेदाः पर्यन्ताम् यज्ञाः प्रणा यत्र लक्षतं दत्तर्करोधौ यावेश्वरो देदे अलक्षतं नैदे यावसो जगतेद यत्र लिम्बसेद अकायस्याद पुल्यावयावरदे कर्मणः वल्लाहं बन्धो भ्रनो पुलाङ्गमासो कर्मः वल्लाहं बन्धो भ्रनो पुलाङ्गमासो सुत्रेन्द्रादशवाः सुरपुरासुरेदाः सुतसाक्षरः सुत्रावृत्त ददातु
कर्मणः सुत्तं भवन्तो कर्मणे स्वस्ते कर्महस्तं भवन्तो कर्मणे स्वस्ते विद्यात्मव्येलवृद्ध्या वितुल्य हनुमतिर्वेणस अनराजालवृषावदन्तः सञ्जयरासवेराः कर्मरद्धाम हृदय उल्लासमृद्धे अवताम यावो सर्वजनिदाग्रा महेरा चक्रे रावस्वरो हर सस्वाद वेलः उदय वादरः तत्पालन शिक्षा दिवदा आबो धरे नागरः सूर्यप्पावगायासु राजकसभाया सुन्दः अग्निया उद्दन्तरेवो वासनावसुनावन्दो याजागम्राजवणो याधिपत्या सत्यारदेव संज्ञान मदक्षुदक्षुदे अयाप्पावगासनावसुनावन्दो यासां जापादं नक्षया नक्षा उदावन्दे याप्रवेम्बे हानन्दुकासारावसुनावन्दो शिवेन वादक्षयावस्वया वस्वया होवपत्मे सर्वागं मग्नेगं मित्रवोवमेवच बलमोजो अनुदत्तान् भगवानसु अज्जरः भवते विजयः यपो राजवादवा पुनन्दवादवराः पुनन्दवराज्ञा पुनन्दविसायवः चालवेद पवित्रविरावान् सोदविनेत्र अग्नेकत्वाकृतब्रह्मण इत्यवितवत्से अग्नेन्द्र ब्रह्मजानवेदः बाभ्यान्नविदविदः पवित्रविवर्जय जम्ब्रह्मणः वैश्वदेवदेव्यागान् यसे वक्मय सर्वाविदप्ताः तयावनन्द सर्वाद्योः वयकसादवे हीरा वैश्वान् सर्वावरान् पादप्राणाक्षरावय अमोः जवावृदेव जाव्यावे रावणे गे वावरेण प्रगतसहस्रः रेतार्धउर्वः अग्नेरक्रे प्रावाय येन यवावरः येनाबो दिव्यग्रहः जनव्यावब्रह्मणः जम्ब्रह्मणः यपामाने हृदये रसम्ब्रह्मणः सर्वोमवसारे सुजन्मा विश्वः पावमाने अध्ययने रसम्ब्रह्मणः तत्पैदनसुनेदरे क्षेत्रं दत्तरोदः पावमाने स्वसेने सुदुगागुरक्षरः ऋणविसम्बरः ब्राह्मणाक्षरहं गदा यवा पवित्रेण आत्मानं चरसरायण पावान्नप्रणवा राजावतं भरत्रो योद्यावहम्यो चरब्रह्मयो ओदं ब्रह्मणः न सुरेवावरानो सर्वस्वचारण सुरेशा शिवराजा प्रणव चरवेदा वज्रदावरानो तत्सव्यावरणः राजं विज्ञाय राजं विज्ञाय देवे स्वसहस्रः स्वशर्माभ्यः भोजनराजवेः सर्वास्तुद्भवे सुन्दरे ओम शांति 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 वाचां देवार्भ्यवाजन्दां दक्षिणाया नवलाः प्रणवाजन्दां प्रेचा दशवा प्रणवाजन्दावे चान्दस्यावः वरेः फलप्रियमाजन्दां ओद्गायां दशवत्सरे देववाजन्दां अवगाने नागेभ्यो वाजन्दां आतो प्रे परिवारे कुशान्तावेव अनवेववारः यत्तेव हे प्रदन्वाय स्वसन्नेव दुगने सुन्दरे वाचो प्रे रक्तयागुञ्जायः आवक्षरः सुतेसराः अवेवः वाचो प्रेषारूपाल्लाघल् सका भवेन्द्रः स्वाहा परोलयान् मनोलयान् आत्माहायान् निवासवन्तः तवकम्बसवेदोगधातप्रदानः महिमानमेव सप्तत्राणातं यत्तात् सप्तसप्तत्वाः सप्तवे लोकाय प्राणागोभयामेव सप्तत्व अवसमुद्राग्रे सदने अस्मासन्नं ध्यासन्नवस्वररूपाः अतच्छविश्रावणयोर्राश्च येन होतुर्हात्मा ब्रह्मा देवानां प्रवेगभरामहत्वानां मगिदाबृहाणां शोणावृद्धानां वसुनि दुर्वणानां वसोव पवित्रवते देवल्ल शिक्षणावः पुनःपादपुनराधिपत्यावे उत्सवार्थे क्षेमाय वोझां पुनरागमनाय सुवोपजनाः ఓం నమో వెంకటేశాయ. కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో స్వామివారికి నిర్వహించబడే అనేక ఉత్సవాలు విగణసోముని ప్రోక్తమైన వైఘానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్త రీత్యా నిర్వహించడం విశేషం. ఇక్కడి సాంప్రదాయం చాలా విశేషంగా ఉంటుంది. వైఘానస సాంప్రదాయం కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించే అర్చక స్వామి వారిని వారు నివాసం ఉన్నటువంటి అర్చక నిలయం నుండి పరమ పవిత్రమైనటువంటి అగ్నిని అనుసంధానం చేస్తూ ఆలయం లోపలికి ప్రవేశించేట్టుగా చేస్తారు.
అలా అక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చినటువంటి అగ్నిని ఈ కళ్యాణ మంటపంలో సమర్పణ చేస్తారు. అంటే అంతటి పవిత్రతకు ప్రధానం ఎవరంటే అగ్నిని చెప్పుకుంటాం. అలా వచ్చినటువంటి అర్చక స్వామి వారు దీక్షా వస్త్రాలు అంకురుతులై వికనస మహర్షి ఏ విధానాన్ని అనుసంధానం చేశారో ఆ విధానం ప్రకారంగా ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని భక్తులందరి కోసం నిర్వహిస్తారు. ఇక రెండవది, హే భగవాన్ గోవింద, భక్తుల కోసం భగవంతుడు, భక్తుల కొరకు భగవంతుడి వైభవాన్ని దశ దిశలా విస్తరింపజేసి స్వామి వైభవాన్ని చాటి చెప్పడానికి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్. కాబట్టి తాము ఉన్న చోటి నుంచే ఈ నిత్య కళ్యాణోత్సవాన్ని ఏ భక్తులైతే వీక్షిస్తూ ఉంటారో వారందరికీ ఆ వెంకటేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా కలుగుతుంది అనేటటువంటి విశ్వాసం మనలో ఉండాలి. ముందు తిరుమలలో కూర్చుని ఆనందంగా వీక్షిస్తున్నాం మనం. ఎక్కడో దూరాన 7 కొండల పైన వెలసినటువంటి స్వామి అల్లన 7 కొండలకు ఆవల నిండి వెలుంగువాడు, ఆ నల్లనివాడు, దివ్యమగు నామము కలిగిన వాడు, వారి జనాభుడు వెంకటేశుడై చల్లని చూపుతోడమము చాలగబ్రోచి అనుగ్రహింపడే అని దూర ప్రాంతంలో ఉన్న భక్తులు ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని ఆనందంగా వీక్షిస్తున్నారు. కొంతమంది భక్తులైతే మాంగళ్య పూజ, మాంగళ్య ధారణ, కర్పూర నీరాజనం వీక్షించందే వారింత భోజనం కూడా చేయరు. అంతటి భక్తులు ఉన్నారు. అటువంటి వారందరిని అనుగ్రహించే స్వామిని గోవింద అని పిలుద్దాం. ఆయన రక్షకుడు, 7 కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. తదుపరి ప్రతిసర బంధనం మడబడే రక్షాబంధనం వీక్షిద్దాం. బ్రహ్మాండాయ శ్రీవాసస్వామి వైవాహోత్సర్మాంగౌ ప్రముండారాయణే స్వర్ణాన్ని హత్తాంతములాది హత్తాయం ప్రగ్రేభేభరాయ శేషబావాహ్యావే సకలీని బావాహ్యావే అనంత బావాహ్యావే నాగరాజ బావాహ్యావే శేషస్య క్రియావాసరౌ శేషార్భాక్షరారప్యావే పుష్పార్భప్యావే శేషార్భ పార్థివప్యావే అగ్నివప్యావే ఆదమరేవప్యావే శేషార్భ దివభాగవే యావే ధాంబోగప్యావే హోళోపయప్యావే సర్వోపజరహంగవప్యావే శేషార్భ సుప్రీతహారప్రల్ల పరదాభుండో రేఖో స్వతర వేదావసరావక స్వతర వేదోళః స్వతమోదాదురాదార స్వతధ్యావారుదేహయద్రా స్వతే వాయువబ్రాహేసో స్వతే భువనసయపనేః బృహత్పదే నిర్వాగణక స్వతే స్వత్యాదిత్యాధో ముంద్రః విశ్వే దేవాలభ్య స్వతే వైశ్వానరావదగ్ధ స్వతే దేవావంధమువ స్వతే స్వతో రుద్రపాదహంగః స్వతమత్రావణః స్వతమతే వదే స్వతరేంద్రస్యాగ్రస్య స్వతర అధిదేవనే స్వతబంధామరచరామ సూర్యాచంద్రపదామివాన్ పుణార్థదాగ్రదాచారదాసంగమేవే సత్యేరిందాగరేతవదాన అవసరాగ్రబంధమత్సో మృగద్దేవ అలావివానహవ ఘోరభంగ స్వస్థాత్రేయ మనసా తదాశో ప్రేతవాదేశంభవదేహం భావోతో దివంధరాయావణ దివందేవామృతే దివందైంద్రస్యాగ్రసరాత్ర దానితాన్ దివ శుభ శుభ. సకల లోక పాలకుడు గోవిందుడు, 7 కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద. దర్శించండి భక్తులారా, స్వామివారికి కంకణ ధారణ ప్రతిసర బంధనం నిర్వహించడానికి అర్చక స్వాములు సన్నద్ధమవుతూ ఉన్నారు. రక్షకుడు భగవంతుడు, రక్షించబడేది భక్తుడు. భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య ఉన్నటువంటి రక్షరక్షక సంబంధం ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నది. నిరుపమ గుణసింధురు నిత్యలక్ష్మి సమేతో నిఖిల నిగమవేద్యో నిస్తులో వెంకటేశ అంటారు మహానుభావులు. వేదముల చేత వినిపించబడే వేదవేద్యుడు ఆయన. పరమ పవిత్రమైనటువంటి భరతఖండములో వేదములు ఉద్భవించే నాటికి ప్రపంచ దేశాలకు నాగరికతే తెలియదు. అందుచేత
ఈ భరతఖండాన్ని వేదభూమి, పుణ్యభూమి, తపోభూమి, కర్మభూమి అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. ఇక్కడ నడిచేటటువంటి సాంప్రదాయం విశేషమైనటువంటిది. ఆహార వ్యవహారాలన్నీ కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం నిర్వహించబడతాయి. అందుకనే ఒక్క క్షణకాలమైన భారతదేశానికి వచ్చి ఒక రెప్పపాటు కాలమైన తిరుమలలో ఉండి స్వామిని దర్శించుకోవాలని ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక భక్తి భావనయుక్తమైన భక్తులు అనుకుంటూ ఉంటారు. మనకిటువంటి అదృష్టాన్ని స్వామి కల్పించాడు. ఈ రోజున ఇంటింటా ప్రతి ఇంటా ఎక్కడ చూచినా స్వామివారి వైభవాన్ని వీక్షించే భాగ్యం కలుగుతూ ఉన్నది. అది సాక్షాత్తు భగవంతుడి అనుగ్రహం. వేడుకోవాల్సింది మనము. ఎవని చేజనించు జగమెవ్వని లోపల నుండు లీనమై ఎవని ఎందుడిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు, మూల కారణంబెవ్వడు, అనాది మధ్యలేయుడెవ్వడు, సర్వము తానే అయిన వాడెవ్వడు. ఎవరిని వేడుకోవాలో భాగవత పురాణంలో పోతనామాత్యుడు సుస్పష్టంగా మనకిచ్చాడు. ఈ సృష్టి అంతా ఎవరి చేత రచించబడుతోంది? బ్రహ్మచేత. ఆ బ్రహ్మను సృష్టించింది ఎవరు? సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి. ఆయన యొక్క నాభి కమలములో నుంచి పద్మనాభుడు ఆయనైతే పద్మగర్భుడు బ్రహ్మ. ఎవనిలో నిండి ఉన్నది? సాక్షాత్తు భూమి, నీరు, నిప్పు, గాలి, ఆకాశం అనే పంచభూతములు, భూలోక, భౌర్లోక, సువర్లోక, మహాలోక, జనలోక, విష్ణులోక, సత్యలోకాది ఊర్ధ్వలోకములు, అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళ దధోలోకములు, సూర్య చంద్రులు, నక్షత్రములు, గ్రహ కోణములు అన్నీ కూడా తనలో నింపుకున్నాడు మహానుభావుడు. ద్వాపరయుగంలో కృష్ణావతారంలో విశ్వరూప సందర్శనం చేశాడు, దర్శనం ఇచ్చాడు. పెంచిన మమకారంతో యశోదాదేవికి, కన్న మమకారంతో దేవకీదేవికి, అదేవిధంగా అడిగినటువంటి ధృతరాష్ట్రుడికి, దుర్మార్గులారా మిమ్మల్ని అణిచివేయడానికి నేనున్నాను అని చెప్పడానికి దుర్యోధన, దుశ్శాసన, కర్ణ, శకుని మొదలుగా కలిగిన వారికి, భక్తిభావనతో ఉన్న భీష్మ, ద్రోణ, కృప, అశ్వత్థామ మొదలైనటువంటి వారికి, యుద్ధము నేను చేయలేను బావా, నా వల్ల కాదు, బంధువులు, హితులు, సన్నిహితులు అందరినీ హింసించలేను అని బాధపడుతున్నటువంటి అర్జునుడికి విశ్వరూప సందర్శనం ద్వారా జ్ఞానాన్ని అందించాడు. అటువంటి మహానుభావుడు భగవంతుడు. ఎవ్వని లోపల నుండి లీనమై ఎవని ఎందుడిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు? సాక్షాత్తు పరమమైనటువంటి ప్రభువు, అనంతమైనటువంటి మహానుభావుడు ఎవరు? ఆయన ఒకడే. అనాది మధ్యలయుడెవ్వడు? ఆది అంతము లేనటువంటి స్థితి కలిగిన వాడెవరు? సర్వస్వము నిండి ఉన్నటువంటి వాడెవరు? అతడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకే నేను శరణు వేడతాను. నారాయణనే నమక్కే పరే తరువానంది గోదాదేవి. కాబట్టి ఆయన కొరకు, ఆయన వలన, ఆయన చేత, ఆయన యందు ఈ సృష్టి ఉన్నది. కాబట్టి అటువంటి భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటాను అని తను ప్రతి పాత్రలో లీనమై పోతనామాత్యుడు భాగవత పురాణంలో మనకు అందించాడు. ఆ విధంగా వేడుకున్నటువంటి పోతనామాత్యుడికి శ్రీరామచంద్రుడి రూపంలో దర్శనమిచ్చాడు. గజేంద్రుడికి రక్షణ కల్పించాడు. అంత మాత్రమే కాకుండా వాల్మీకి మహాకవి ఆవిష్కరించాడు, రక్షిత జీవలోకస్య ధర్మస్య పరిరక్షిత, రక్షిత స్వస్య ధర్మస్య స్వజనస్య చ రక్షిత. రక్షించేవాడు భగవంతుడైనప్పుడు రక్షింపబడేది భక్తుడు. భక్తుడు చేయవలసింది ఏంటంటే భగవంతుడిని వేడుకోవటం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. అర్చక స్వామివారు స్వామివారి దక్షిణ హస్తాన్ని కంకణధారణ నిర్వర్తిస్తున్నారు. భక్తితో వీక్షిద్దాం. దక్షిణ విద్యాదేవ ప్రసాదానం ద్రవయా దుఃఖాద్వారుడా కృపా కుమారాద్య సమ్యక్ సర్వే రక్షంతో ఇదం వేట్టక్రమే త్రేధానదే మనం సువర్ణవస్వాగం సరే విత్రేణ భాష్యామనం రోవే. స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి కంకణధారణ నిర్వర్తించిన తదుపరి అర్చక స్వామివారు ఉభయ దేవేరుల చెంతకు వేయించేసి అమ్మవారి వామహస్తానికి కంకణధారణ నిర్వర్తించబోతున్నారు. లక్ష్మీం క్షీరసముద్రాయతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్తదేవనితాం లోకైక దీపాంకురాం
శ్రీమన్మంద కథస్థలద్వయో బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసజాం వందే ముకుంద ప్రియాం. మాధవుడికి పట్టమహిషి అమ్మవారు. భగవంతుడు ఎప్పుడు ఏ అవతారం ఎత్తినా అమ్మవారు వెన్నంటూ ఉంటారు. రాఘవశ్చేత్ భవేత్ సీత రుక్మిణి కృష్ణ జన్మని అని. అర్చక స్వామివారు వైఖానసదే భగవత్ శాస్త్రోక్త రీత్యా అర్ఘ్యపాద్యాచమనేది కైంకర్యాల అనంతరము ఐశ్వర్యప్రదాయమైన శ్రీదేవి అమ్మవారి వామహస్తానికి కంకణధారణ నిర్వర్తిస్తారు. భక్తితో వీక్షిద్దాం. సకల శుభదాయకమైనది అమ్మవారి అనుగ్రహం. వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం అని హస్తాభ్యాం అభయప్రదాం మణిగణైర్ నానావిధైర్భూషితాం భక్తాభీష్ట ఫలప్రదాం అన్నారు. భక్తుల యొక్క అభీష్టాన్ని సుసంపన్నం చేయటంలో అమ్మవారు చాలా విశేషంగా ఉంటారు. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీ రాధా శ్రీ ఆడరాయ శ్రీ అంబయాద లబ్ధారాయో శ్రీ అంబసారాయ భక్తవా జన్పదంత సత్యస్తో శ్రీ భక్షామం గురవే. మేదిని దేవి వసుంధర అని వేదాలు అంటున్నాయి. భూమాత ఓర్పు ప్రధానం. కవులు క్షమయా ధరిత్రి అని వర్ణిస్తారు. ఈ రోజున ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఇల్లాలు ఎంతో ఓర్పుగా ఓపికగా ఉన్నదంటే ఆ భూమాత యొక్క అనుగ్రహమే. సకల జీవకోటికి రక్షణ ఇస్తుంది, ఆధారం ఇస్తుంది కనుక వసుంధర అని పిలువబడుతోంది. అటువంటి భూమాత వామహస్తానికి కూడా కంకణధారణ అర్చనానంతరము వీక్షిద్దాం. ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద. కమలనాభుని వేణుగాన సుధాంబుదిన్మునికి తేలిన పరిపోత దేహ అంటాడు మహాకవి. ఈ భూమాతను వర్ణిస్తూ పృథ్వీ సూక్తంలో కూడా అమ్మవారి వైభవం భూమాత వైభవం విశేషంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అటువంటి భూమాత దక్షిణ అపరంగోదేశీర్నందహోదస్తాత్ వాసిగిరంధరేష్ట్రధరేష్ట్రాః విఘ్నవిఘ్నదేశ ప్రసాదాదుం గోమయా దుఃఖాద్వ విక్రమ కుబేరో దక్షయా శ్రీ సర్వాభ్య కూడాభ్య సమ్యక్ సువరస సర్వే రక్షంతో ఇది సర్వత్రాత్ర రక్షాం కృత్వా రక్షామవర్త సువతో వంద మహాందోళంలో. భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య అనుసంధానకర్తగా వ్యవహరిస్తూ అర్చక స్వామి వారు కూడా కంకణధారణ అనుగ్రహించారు. ఇది రక్షాబంధనం. తదుపరి సకల దేవతా స్వరూపంగా అగ్నిహోత్రును ఆహ్వానిస్తూ హోమ కైంకర్యం నిర్వర్తిస్తారు. వీక్షిద్దాం. గోవింద గోవింద. అదే మ్యారేజ్ क्षेमो लीलासमेतस्सर्गाल्लोड ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाग्रवाणः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहोत्सर्माङ्गौ अबाधरोगवेदत्तन्दन्नले आघारकर्मकरिष्ये एतोन्मन्यज्ञानं प्रोक्ष्य योतोन्मन्त्रस्तभाव शुद्धं शुद्धेर्धाम्ना शुद्धेर्वार्ध हरिवान् मन्दो इंद्र शुद्ध नाग शुद्ध शुद्धावरोधे शुद्ध हिमराया शुद्धवर्धम्यः इंद्र शुद्धवरोधयं शुद्धार्थादोषे शुद्धार्ज्ञान जग्ने शुद्धवादं ध्याये तण्डले भूयत्वावाहयावे मे देवाद्रगायं धामय्या तेरत्वै देहोदे दैव्याहोदन् उर्वेट्टास्व तलवासुवीराः लक्ष्मीनन्दमयान विद्यागोजस्तत्तामृथावस्त
దేవేశ్వరుడకో విశ్వేభో మహాత్రే స్వామరాజన్ అగ్నం మృల్లమరద్భావాత్రిభాగస్వ ప్రత్యందానంద అప్రస్థాన్ చిత్త ప్రభుధావనే దగ్భాలాన్ సప్తృషిరావాహయావే ఉద్దలవేద్యవాతర రేఖాగాత్ర ప్రోక్ష సరే లంబర్గో దేవస్య దేవే ధ్యేయోన ప్రదోద్యాత్ కళనే ఉత్తమావాహయావే రేఖాయా స్కందవావాహయావే జలంగహేత జాలవేధో బోలశ్రే దగదముదు అధ్యక్షే అగ్నవా శుద్ధాగమే గర్భాగర ఎల్లావయావో విదప్రబలజ్వాల్య ఉపవరాహేత్తఘ్నిధాయ అగ్రాయాఘాలా విరాజే యుహదాత్సవే అధిశారుణ్ణస్వారుణస్వారుణస్వ దావరప్రదా లంబగో దేవదే దేవయాళప్రదాన్ బ్రహ్మగారం బ్రహ్మ సాధ్యేవ సురో వేరావ సుభద్రయావాస సదస్సో రగదస్తవ ఓం బ్రహ్మావావాహయావే ఓం బ్రహ్మవావాహయావే ఓం బ్రహ్మవావాహయావే ఓం భూర్భువః హిరణ్యగర్భవావాహయావే బ్రహ్మణేన మహామాధవం ఆచార్యదే ప్రోక్తోపచారహోపయావే సోమో దేవగంగా వల్వన్న వాదవం సోమో వేదం కర్మణ్యం దదాదే సాధనం విదగ్ధం సమయం శ్రవణం యోదత్తే ఓం భూ స్వవావాహయావే ఓం భూ అజ్ఞంగవావాహయావే ఓం భూ ఇందువావాహయావే ఓం భూర్భువస్వ చంద్రవావాహయావే సోమాయ మహామాధవం ఆచార్యదే ప్రోక్తోపచారహోపయావే బ్రహ్మణ్ ప్రోక్షయావే యమానోస్తు తప్పేవాహం ఓం మోక్ష సపేడాహిం ఓం మోక్ష పాత్రద ద్రావబాధాయ సూర్య సరస్వతే ఆబోధాగ్ర ప్రకృతాస్థ ప్రాచ్యావట్టో స్తోబోధే ప్రాచ్యావట్టో స్తోబోధే దక్షిణదావట్టో స్తోబోధే ఉత్తరదేశట్టో స్తోబోధే పశ్చిమదత్తాన్ దేవభ్యోట్టో స్తోబోధే పరస్వగోక్షాంజలా విట్టువావాహయావే మహావిట్టువావాహయావే సదా విట్టువావాహయావే సర్వధర్వావాహయావే సదాసే గృదాసే ధ్రువాసే ధారణాసే వాళపుత్ర దేవస్వ ప్రజావాగ్రేషావే నో యజమానవాసం వచ్చ ప్రణయకం దవదాపరనాగస్వటే బోధోస్తు సప్రదాహం ఓం మోక్ష సోమప్న యజమానవాసం వచ్చ ప్రణయకం దవదాపరనాగస్వటే బోధోస్తు సప్రదాహం ఓం మోక్ష హోమాయురక్త సమందాల్ద వేరస పాత్రాజ్జయన్ లంబగో దేవసే దేహయోడ ప్రజాత్ బ్రాహ్మణదత్తాల ప్రజావావాహయావే బ్రహ్మవావాహయావే ఇంద్రవావాహయావే అగ్నివావాహయావే సోవావాహయావే అగ్నిశోవావాహయావే ప్రజావావాహయావే బ్రహ్మవావాహయావే ఇంద్రవావాహయావే వసోవావాహయావే ప్రధానవాహయావే రుద్రవావాహయావే అవవస్వస్య ఓం సవిట్వావాహయావే బృహద్వావాహయావే మిత్రవావాహయావే రుణవావాహయావే ఆదిత్యావాహయావే అశ్వినవావాహయావే పుషర్వావాహయావే కక్షవావాహయావే కక్షోవావాహయావే ఔపాసనగ్యవావాహయావే గస్వాంతవారావాహయావే సర్వదేవారావాహయావే ఆద్యవాహే ప్రజారాజ టన్నుభావే బ్రహ్మణాజ టన్నుభావే ఇంద్రాజ టన్నుభావే అగ్నేజ టన్నుభావే సోమాజ టన్నుభావే అగ్నిహోమాభ్యాంజ టన్నుభావే ప్రజారాజ టన్నుభావే బ్రహ్మణాజ టన్నుభావే ఇంద్రాజ టన్నుభావే వసబ్దాజ టన్నుభావే వరబ్దాజ టన్నుభావే రుద్రాబ్ద టన్నుభావే అవవస్వస్య ఓం సవిట్రాజ టన్నుభావే మృజాజ టన్నుభావే మిత్రాజ టన్నుభావే రుణాజ టన్నుభావే ఆత్యాభ్యాజ టన్నుభావే అశ్వభ్యాంజ టన్నుభావే పోత్రాజ టన్నుభావే కక్షాజ టన్నుభావే కటసోమాజ టన్నుభావే ఔపాసనజ్ఞాజ టన్నుభావే స్వేభ్యో దేవేభ్యోజ టన్నుభావే సర్వేభ్యోజ టన్నుభావే ఆద్యంత ప్రేషయావే చరంత ప్రేషయావే అగ్రజ్యోతిషే సమతి స్వాహ అమరమే అందరం రక్ష అందరం ఆరాధయ ప్రత్యక్ష రక్ష ప్రత్యక్ష ఆరాధయ చిత్తవ్రాత్ ప్రత్యర్థ విత్రహ సోరస స్వాహ పాకృత్వ్రాత్ ప్రత్యర్థ విత్రహ సోరస స్వాహ దేవస్థావ్రాత్ ప్రత్యర్థ విత్రహ సోరస స్వాహ ఏకందే అవధ ప్రవాహ రథం పూర్వం స్వప్నగృహీత మూలాగ్రాభ్యాం కృతం స్వర్ధయుక్త అభ్యర్చ అక్షత ఆజ్య సర్వే
ఇంద్రాయ నమః అగ్నే నమః యమాయ నమః నిర్దే నమః వరుణాయ నమః వాయువే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాదేశే నమః పావకాయ నమః పితామహాయ నమః పితమహాయ నమః కట్టముఖాయ నమః దేవముఖాయ నమః సత్యత్వాయ నమః అగ్నిపురుషాయ నమః అధిదానుణ్యస్వ అనవదానుణ్యస్వ సర్వాముణ్యస్వ దేవదప్రవ తులసరాన్న వృక్షోద్భదాలయ అయం అద్భన్నాధ్యాన సమేత స్వాహ దేవల్ల ఆహారముక్త సోత్రోశ్రీ భవన్ దేవః నందాదస్వ వాయువ్యాగ్నేయాల్దౌ ప్రజాదేయ స్వాహ నైతాదిశాలాల్దౌ ఇంద్రాయ స్వాహ అగ్నేయ స్వాహ సోమాయ స్వాహ అగ్నిదేవాభ్యాగ స్వాహ ప్రజాదేయ స్వాహ బ్రహ్మణయ స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ వసభ్య స్వాహ నరభ్య స్వాహ ఉద్యాభ్య స్వాహ అపవస్వస్య ఓసట స్వాహ బ్రహ్మయ స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యాభ్య స్వాహ అశ్వభ్య స్వాహ కోటాయ స్వాహ కక్షాయ స్వాహ కక్షోమాయ స్వాహ ఓం ఆవాసజ్ఞాయ స్వాహ ఓం మిత్రేభ్య దేవేభ్య స్వాహ ఓం సర్వదేవేభ్య స్వాహ ద్రవ్యాభిహార్య సర్వధారిత్రాగ్రహిత జిహ్వాయాగోద్య హోదే ఓం భూ స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం వ స్వాహ ఓం భోర్భో స్వస్వాహ అధిదాన్వో గచ్చాహ హృదాన్వో గచ్చాహ హృదాన్వో గచ్చాహ దేవదప్రాధావే అసోదేవసోదనారాయణస్య నేపదేవోత్తమస్య క్షేమం లీలాసమేతస్య శౌరాన్నవన బ్రహ్మాండాయస్య శేషాదిర్వాదः శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः ఐవాం మహోత్సవన్మాంగౌ అపాసద్గో ఆధారహోమం మంత్రదండ స్వరవర్ణ విధివిపర్యాస న్యూనాద్రక్త ప్రాయసిత్తార్థం వదో దేవాది వైట్టమహోమం గరిషేది ధర్మణస్వ 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 దేవదప్రవ ఓం మతో దేవావందనాయ దావట్టవదకమే ప్రతిజా సతా స్వాహ ఇదావట్టవదకమే త్రధాన దేవదో సర్వస్వామినే స్వాహ శ్రీదావదకమే వట గోపాదాభ్య సమాదాయ స్వాహ వట్టకర్మణ సహవ్రాస్వే నిత్యస్ర స్వాహ సద్యశోహ ప్రముఖాసురః దివేవక్వా స్వాహ సద్యప్రావర ఉళవాజాగ్వాన్ దసన్నే వట్టోరపేవక స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భోర్భో స్వాహ అధిదాన్మగస్సాహ అనవదాన్మగస్సాహ అనవదాన్మగస్సాహ దేవదప్రాధానే ఓం నమో వెంకటేశాయ. జ్వాజ్వల్యమానంగా ప్రకాశించే అగ్ని భట్టారకును వీక్షిస్తున్నాం. అగ్ని అన్నింటికీ ప్రధానం. భూమి, నీరు, నిప్పు, గాలి, ఆకాశం అని చెప్పబడే పంచభూతాల్లో విశేషమైన స్థానాన్ని అగ్నిహోత్రుడు సాధించున్నాడు. నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో స్వామివారికి మధుపర్క సమర్పణ జరిగే శుభవేళ చేతులు జోడించి గోవిందాన్ని పిలవటం భక్తులుగా మన ధర్మం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవిందా, ఆనంద నిలయవాస గోవిందా గోవింద. ఏ భక్తుడు శిరస్సు వంచి చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తాడో ఆ భక్తుడిని సర్వకాల సర్వావస్థల్లో అనుగ్రహిస్తానంటాడు స్వామి. ఆ భక్తులము మనమే ఎందుకు కాకూడదు? మరొక్కసారి వేడుకుందాం. ఆనంద నిలయవాస గోవింద గోవింద. భక్తులారా, సూర్యుడు ఉదయించడానికి ఒక సమయం నిర్దేశించబడింది. చంద్రుడు ఉదయించడానికి ఒక సమయం నిర్దేశించబడింది. ఒక పుష్పం వికసించడానికి ఒక సమయం నిర్ణయించబడింది. కానీ భగవంతుని నామస్మరణ చేయటానికి ఇప్పుడు అప్పుడు అనే సమయం లేదు. ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా భక్తి ప్రధానంగా ఆ భగవంతుని వేడుకోవాలి. నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో అర్చక స్వామివారు కన్యావీక్షణమని తెరపట్టి స్వామివారికి అమ్మవారికి మధ్యన తెరపట్టి కన్యావీక్షణ నిర్వర్తిస్తున్నారు. వీక్షిద్దాం. ఒకవైపున స్వామివారు, మరొక వైపున అమ్మవారు, ఇరువురికి మధ్యన ఒక ఆచ్ఛాదన. తెర తీయగరాదా అంటాడు త్యాగరాజస్వామి. తెర తొలగితే స్వామివారిని అమ్మవారు, అమ్మవారిని స్వామివారు పరస్పర వీక్షణం ద్వారా వీక్షించుకునే శుభవేళ. ఆ సమయంలో అమ్మవార్లు స్వామివారికి చేసే విజ్ఞాపన
స్వామి, ఎందరెందరో భక్తులు అనేక ప్రాంతముల్లో ఉండి నిన్ను వేడుకుంటున్నారు. వారి మనస్సులో ఉన్నటువంటి కోరికలన్నీ నెరవేరుస్తావనే భావనతో వారున్నారు. అటువంటి వారందరినీ అనుగ్రహించవయ్యా మహానుభావాన్ని అమ్మవారిని విజ్ఞాపన చేస్తారు. ఒక ఇంట్లో ఇల్లాలు కూడా భర్తకి ఏం చెబుతుంది, పోనీండి వాడు చిన్నపిల్లవాడు ఏదో తాపత్రయపడుతున్నాడు, వాడి ముత్తడెందుకు కాదనాలి, వాడి ఆనందం కూడా తీర్చరాదా, ఎందుకు వాడి మీద అంత కోపమని ఆ తల్లి ఆ పిల్లవాడిని గురించి తన భర్తకు చెబుతుంటే మాతృవాత్సల్యం అలా ఉంటుంది. ఈ విశ్వమనే కుటుంబంలో ఉన్నవారంతా అమ్మవారి సంతానమే కాబట్టి అమ్మవారు అలా విజ్ఞాపన చేస్తోంది. స్వామికి పట్టు సమర్పణ జరుగుతున్నది. అర్చక స్వామివారు పట్టించిన మంత్రాలు విందాం. తదుపరి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం. నమో వెంకటేశాయ. ఆయురాఘాస్తే సుప్రజాస్వాఘాస్తే శ్రేయావశ్యావాఘాస్తే ఉత్తరాంధ్రయజ్ఞావాఘాస్తే భూయో వివృష్కణమాఘాస్తే దివ్యం ధామాఘాస్తే విశ్వం ప్రియమాఘాస్తే దళేన కవిషాఘాస్తే సదధ్యాత్ తదత్వై దేవానాసంతాం స్వచ్ఛాదాదాదవయత్పట్టాత్సైత్వాంబరే త్వట్టాజగశ్రమాయోగం దీర్ఘమాయక్రోధమాయ్ సుమంగళేర్యం వయోర్వాగం దవే నమస్సుదా సౌభాగ్యవస్త్రే దత్తాయాదాత్తం విపరీత ఇమాండమంటమేగ్దస్సు భద్రాగం సుమహాంగురు దదాస్యాం పుత్రారాదే హృదవేగాదసంగృతే రోషణో రోజమానస్వర స్వభవాన కళ్యాణ నిత్య కళ్యాణోత్సవం శ్రీదేవి అమ్మవారికి భూదేవి అమ్మవారికి కూడా పట్టు వస్త్రం గావించారు. ఇది నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో ఉండే మర్యాద. తదుపరి భక్తులారా, అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి కన్యాదానం. ఈ సమయంలోనే అర్చక స్వామి వారి మహాసంకల్పాన్ని పఠిస్తారు. భక్తిగా విందాం. గోవిందనామంతో వేడుకుంటూ గోవిందా గోవింద. బ్రవరేత్రకస్యవగైహీడాం మధ్యే సిత్తాసరే కుసవయే సవదేరయంతో శ్రీశాస్త్రసార విగణం విగణావ్రేయందాం భూయా నమామూనే కూరం ప్రసన్నా అస్యసేవదాదినారాయణస్య అజందాక్తాప్రియమానస్య మహాయోగస్య మధ్యే పరబ్రహ్మవాణానాం వినేకకోటి బ్రహ్మాండానాం వ్యక్త మగధగంగార ప్రతియత్రజామయ రాగాసాత్మకైరావృతే అప్పగయ బ్రహ్మాండమండలే ఆధాత్మగౌరవానంద ప్రతిక్షరాగ్రే సదభేత్వామయప్రేక్షణస్య అదల వితల సుతల సాద మహీదల సప్తవాదాస్వామృతే భూరాగ భువర్లాగ సువర్లాగ భగర్లాగ జలోరాగ తపోరాగ తత్వరాగాఖ్యత్వాగస్య వావాహే మఖాలాలాయమానస్య పణిరాజస్య శేషస్య సకస్రమణావణమండలమండలే అష్టదగ్ధండహుండాదండాద్ధంబిదే లోకాలోకాదలవళయతే లవణలాపే పరవృతే జంబో ప్రక్షాసత్మేర్భేవర్భేవదే మాఘేంద్రాదే సత్మౌరాదే యమగోడాయ ఉరురాదట్టదే ఇంద్రప్పవల్లాద్భుగే హరిపుర కింబర ఐరావదారాం ఇంద్రప్పస్య బలగ ప్రాజల్ల సురాగే పంచాశత్వాద విస్తీర్ణ భువంగళే అగల్లాద్భుగే జంబోద్భేవే భారతవర్ణే భరతఖండే దంతకాళ్యే ప్రజాపదక్షేత్రే సమభోవత్తరేకాయా శ్రీరంగ దిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్ మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాగక్షేత్రే వేంకటాచలే దశమోర్వేణాం దశావరేణాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకాల విత్తీరామాద ప్రమాద బ్రహ్మాద వైజుండాక్యలోకేణ స్వరూప్యసామెప్య సాయుధ్య పదవిమాక్యర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రేత్యర్థం చతుర్లక్ష ప్రమాణాభే దివ్య వైదిక విధానాల
నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ విష్ణువోక్త ప్రకారేణ వరేదోక్త ప్రకారేణ యమాద్ కన్యాదాన ప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కారయిష్యే. అస్య నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనందవల్లానగల గాంభీరస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సగయా వద్దాంజన కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమదా వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైశాఖభాగవత ప్రకారేణ ఆంగీర్ఘ భారత్పత్త భారద్వాజ త్రియాణయ ప్రవాణ భారద్వాగోత్రోద్భవస్య పంచవిధవేదేన ప్రవర్తమానస్య పరతోత్సవదానస్య భగవత్ పరమానుదేవస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణ ప్రే ఆంగీర్ఘ భారత్పత్త భారద్వాజ త్రియాణయ ప్రవాణ భారద్వాగోత్రోద్భవస్య జగత్కారణబోధస్య మూలప్రతిసుఖీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రకర్మణాత్మనోదాత్ ఉత్తస్వరస్య భగవత సంఘావతారస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరమానుదేవ ధర్మణ పౌత్రాయ ఆంగీర్ఘ భారత్పత్త భారద్వాజ త్రియాణయ ప్రవాణ భారద్వాగోత్రోద్భవస్య సవసూరారమాదానందస్య అర్చావతార ప్రతిమ్నావతారస్య శ్రీమహావిష్ణోః ఆదినారాయణ ధర్మణ పుత్రాయ ఆంగీర్ఘ భారత్పత్త భారద్వాజ త్రియాణయ ప్రవాణ భారద్వాగోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటకారకేయోర దివ్యాభరణముఠిదాయ ప్రవల్ల భారదాదాయ కౌస్తువాంగలాయ దివబీతాంబరాయ స్వర్ణగర్వాడారూఢాయ అచందాదేతయోర స్వభావలాకల్య తోజోమయ రత్నాకరాయ అఖిలసాగాధ్యాయురో అఖిలలోకభూత్రగోత్రాయ శ్రవణ నక్షత్ర మకరరాహోజాతాయ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ విగ్రహస్వామానవ సకలవేదాధ్యాయనే భార్గవోత్సవ ప్రవాళ ఔనోయ వంజాహే ప్రవాళ భార్గవోత్సవోద్భవే సర్వాలంకారవదే శ్రీమహావిష్ణోః సురత్రాంగదకేయోర పాశారవిందాం శ్రీమహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసనే అతిసౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మికాం నమో శ్యామలాంగే ఉత్తరమే వక్షత్తే కన్యారాహోజాతాం అయోనిజాం మృగోత్సంకల్పదాయాం ఇమాం శ్రీదేవీనాం నీం ఇమాం కళ్యాం వినీమనే దాస్యామే యుగోత్సవారవణ సకల వేదాధ్యాయనే కాశోత్సవే ప్రవాణ కాశోగోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవదే శ్రీమహావిష్ణోః సురత్రాంగదకేయోనః పాదారవిందః శ్రీమహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరే అత్యంత సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మకాం నమో శ్యామలాంగే రావదే నక్షత్రే మిళనాసోజాతాం అయోనిజాం కసవ ప్రజాపదే సంకల్పదాయాం ఇమాం భూదేవీనాం నీం ఇమాం కళ్యాం వృణీమగే దాస్యామే కన్యాం కనకం పల్లాకనగాభోయాం దాస్యామి విట్టమే దుర్గం బ్రహ్మలోకేదగేహ్య కళ్యాణం కదాహంసాధ్యం సుశీలానుమయతే ప్రేదాగంబే స్వామి ధర్మేభ్యే విశ్వంబే సర్వోదాయతే సర్వదేవతాః హిమాంగల్యాం ప్రహస్యామే శ్రీనాథ కమలాపదే కన్యాధారవర్త సమత్వోత్రే భవంతోనంతో ప్రజాపత శ్రీయాన్నదః తొక్కయానదాసమో కామస్మృతివానందో తస్యాగ్నేవాదేవ మోదప్రవాదానందః తొక్కయాన్నిగదస్సవః స్మృత్యావ కామస్య తృప్త్యాళే దక్షిణానాం ప్రదగ్రహే. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఇప్పటి వరకు కన్యాదానాన్ని నేత్రానందంగా వీక్షించాం. అర్చక స్వామి వారు సంస్కృత పదభూయిష్టమైనటువంటి కన్యాదానాంగభూతమైనటువంటి మహాసంకల్పాన్ని పఠించగా
శ్రవణానందగా విన్నాం. ఇటు వినే భాగ్యాన్ని అటు చూచే భాగ్యాన్ని కలిగించిన వాడు భగవంతుడు. అర్చక స్వామి వారు పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఆకాశగంగా జలములతో అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి మాంగళ్యాలకు తిరుమంజనం నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఆ మాంగళ్యాలు ఎంతటి పవిత్రమైనవో మనలో అంతటి భక్తిభావన కలిగి అర్చక స్వామి వారు నిర్వహించే మాంగళ్య పూజని, విశేషమైనటువంటి మాంగళ్య పూజని చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ మనం ఎక్కడ ఉన్నా భగవంతుడే సర్వస్వం అని భావిస్తూ మరికొన్ని విశేషాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇంతకుముందు అర్చక స్వామి వారు కన్యాదానంలో పఠించారు. దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం నరకాది ఉత్తేన ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాత్వలోకేషు అని. అందుకని తరతరములు తరించాలంటే కన్యాదానం విశేషంగా చెప్పబడింది. ఇది మనం రోజు చెప్పుకునేదే. అయితే ప్రారంభంలో మనం ప్రస్తావన చేసుకున్నట్లుగా భారతదేశములో పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఈ భరతఖండములో ఉన్నటువంటి సంస్కృతి సాంప్రదాయం ప్రపంచ దేశాల్లో ఎక్కడ చూసినా మనకు కనిపించదు. దీనికి పితృభూమి అని కూడా పేరు. 3 రకాలైన రుణాలు ఉన్నాయి: దేవరుణము, ఋషి రుణము, పితృరుణము అని. దేవరుణం తీర్చుకోవడానికి వేడుకుంటూ ఉంటాం, దేవతలందరినీ కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. ఋషి రుణం తీర్చుకోవడానికి ఆ ఋషులు చూపించినటువంటి మార్గంలో మనం కొంతవరకు నడిచే ప్రయత్నం చేస్తాం. మరి పితృరుణం ఎలా తీర్చుకోవాలి? మా నాన్న నాకు 1 కోటి రూపాయలు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మా నాన్న గురించి నేను తలుచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అనుకోవటం అవివేకం. మనకి జన్మనిచ్చాడు, సమాజంలో ఒక పేరుతో తిరగటానికి అవకాశం ఇచ్చాడు, మనకు ఒక రూపాన్ని ఇచ్చాడు, ఒక ఆకారాన్ని ఇచ్చాడు. మన తండ్రి కూడా అలా అనుకుంటే మనం ఉండేవారం కాదు. అందుకని పితృరుణం తీర్చుకోవటానికి యజ్ఞయాగాలు చేయటం, ఆ తల్లిదండ్రుల్ని నిరంతరం తలుచుకుంటూ ఉంటాం. వారి వల్లనే ఇదంతా జరుగుతుందంట. అందుకనే భక్తులారా, మనం ఎక్కడ ఉండి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో ఈ కళ్యాణోత్సవం వీక్షిస్తున్నా ఈరోజు మనం ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ రోజున ఈ స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని తిరుమల నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిస్తున్నామంటే మన తల్లిదండ్రులు చేసుకున్న పుణ్యం వల్ల మనకి ఫలితం దక్కింది. ఆ భావన కావాలి. అలా కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఒక్కసారి గోవింద అనండి, స్వామి ఆనందిస్తాడు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఇందాక అర్చక స్వామి వారు పఠిస్తూ స్వామివారి గోత్రపురాలు చెప్పారు. పరబ్రహ్మకు మునిమనుమడై, పరవాసుదేవునకు మనుమడై, ఆదినారాయణుడికి పుత్రుడై, భారద్వాజ గోత్రములో శ్రవణ నక్షత్రములో మకర రాశిలో అవతరించినటువంటి శ్రీనివాస స్వామి వారు అన్నాడు. అంటే తండ్రి, తాత, ముత్తాత ఇంతవరకు మనం ప్రతిరోజు కూడా నిద్ర లేవగానే ఆ సూర్య భగవాను చూస్తూ స్నానాది అనుష్ఠానాలు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఎవరెవరి పద్ధతి ప్రకారం వారు ఆ సూర్య భగవాను దర్శిస్తూ తండ్రి, తాత, ముత్తాత ఇంతవరకు మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది. ఈరోజు కళ్యాణోత్సవాన్ని మనం వీక్షిస్తున్నామంటే వారందరి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా మన ఎందుకు ఇందాక అదే చెప్పారు అర్చక స్వామి వారు. ఆ విధంగా పితృరుణాన్ని తీర్చుకోవాలంటే నిరంతరము కూడా వారి యందు విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. వారి వలన మా నాన్నగారు నాకు ఆస్తి ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను మర్చిపోతానంటే కుమారుడిగా నీ అవివేకం. మనకి తరగనటువంటి ఆస్తిని ఇచ్చాడు భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని. ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చాడు, ఆకారాన్ని ఇచ్చాడు, విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాడు. ఇన్ని చేస్తాడు తండ్రి. తల్లి మనకి జ్ఞానాన్ని అందించింది. మరి తల్లిదండ్రులు ప్రత్యక్ష దైవాలుగా కనపడతారు. నేను మా అమ్మా నాన్నని ప్రత్యక్ష దైవాలుగా చూస్తున్నాను అని సమాజంలో చెప్పి ఇంట్లో వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు అది నిజమైనటువంటి మాతృభక్తి, పితృభక్తి అనిపించుకోదు. నిజమైనటువంటి భక్తి ఎక్కడుంటుందంటే మనస్సులోంచి ఉద్భవించాలి.
50 సంవత్సరాల వయసులో తండ్రిని చూడటం కాదు, 80 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు తండ్రిని చూడగలిగిన కుమారుడే నిజమైనటువంటి కుమారుడు. అటువంటి భావన మనలో కలుగుతోంది కాబట్టే ఈరోజు కూడా భారతీయ సంస్కృతి అనేది విలక్షణంగా వెలుగుతూ ఉన్నది. అదేవిధంగా గృహ వాతావరణం. ఇప్పుడు అర్చక స్వామి వారు మాంగళ్య పూజ చేస్తున్నారు. ఈ మాంగళ్యానికి ఎంత పవిత్రం ఉన్నది. నిద్ర లేవగానే గృహిణి మాంగళ్యాలు కళ్ళకత్తుకుంటుంది. దానికి కారణం ఆనాడు కాలకోట విషయం ఆవిర్భవిస్తే సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు ఆ విషయాన్ని తినగలిగాడంటే పార్వతీదేవి యొక్క మాంగళ్య బలాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని. అందుకని పరమ పవిత్రమైనటువంటి మాంగళ్యాలకు పూజ నిర్వహిస్తున్నారు అర్చక స్వాములు. మాంగళ్య పూజను భక్తితో వీక్షిద్దాం. మహాలక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందుదాం. ఇక రామాయణం చెప్పినా, భారతం చెప్పినా, భాగవతం చెప్పినా ఏం చెబుతున్నాయి? మన సంస్కృతిని కాపాడుకుందాం, మన సాంప్రదాయాన్ని కాపాడుకుందాం, మన విధానాన్ని కాపాడుకుందాం అని. శ్రీరామచంద్రుడు ఆరాధ్య దైవంగా ఈనాటికి వెలుగొందుతున్నాడంటే ఆయన నడిచిన బాట సరైనటువంటిదిగా భావించాడు కాబట్టి. తెల్లవారితే పట్టాభిషేకం రామచంద్ర అనగానే పొంగిపోలేదు. 14 ఏళ్ళు అడవకెళ్ళ వెళ్ళవయ్యా రామ అంటే కుంగిపోలేదు. స్థితప్రజ్ఞత్వం అది అటువంటిది కావాలి. పొగడ్తలకు పొంగిపోయి కష్టాలకు కుంగిపోతే మన జీవన గమనం సాగదు. అలా పోతూ స్థితప్రజ్ఞత్వంగా ఉండాలని గీతాచార్యుడు భగవద్గీతలో చెప్పాడు. ఈనాడు స్వామి మనకు ఆచరించి చూపిస్తున్నాడు. ఎంతసేపు నిలబడి ఉంటాడో వెంకటేశ్వర స్వామి, ఎంతమంది భక్తులు అందరికీ దర్శనమిస్తాడు, లేదనక కాదనక. అటువంటి మహానుభావుడు ఇప్పుడు మాంగళ్య ధారణ చేస్తున్నాడు ఉభయదేవుల కలశములో. వీక్షిద్దాం. గోవిందా గోవిందా. మాంగళ్య దర్శనం ఆనందదాయకం. గోవిందనామం సకల పాపహరణం. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద, ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద. ప్రజాపదస్తావహం రాజానవదనయాం తంత్రయావేధ అంధశ్రద్ధాంద తాంగత్తే గురుతాం అదగవేదావిత్రే శ్రీ నమః మంగళసూత్రాణం గోవే. ప్రజాపదస్తావహం రాజానవదనయా తంత్రయావేదాంధశ్రద్ధాందాధాంగత్తే గురుతాదగవేదావిత్రే హరిణే నమః మంగళసూత్రాణం గోవే.
చిత్తం చిత్త ఆగోదం ఆగోద విజ్ఞానం విజ్ఞానం మృగ పొలవాద మృగ నరందం ఓం భూ ఓం భ ఓం ఓం భో అధర్మ గతార్మ గత దేవ దప్రాధానే సోదరారాయణస్య హేమలీలాభేలాంగ బ్రహ్మాండాయ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామిన వైవాహోత్సర్మాంగౌ అవాహో రాజహోమం గృహ్యే అతిధర్మణస్వామిధర్మణస్వ దేవదేవ సప్రవ ఇవాం రాజారామిత్యభిఘార్య ఇమాం రాజారావేదభక్తగణాల్మభ్యం చన్నడరాస్తులగ్నవల్లదా ఎల్లార్భ్రో వేగో రాజానావందే దీర్ఘాయురత్వమేపరేదంతా యదయామస్వాహ ఇమాం రాజారావేదభక్తగణాల్మభ్యం చన్నడరాస్తులగ్నవల్లదా ఎల్లార్భ్రో వేగో రాజానావందే దీర్ఘాయురత్వమేపరేదంతా యదయామస్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం భోర్భవ స్వ స్వాహ అధికారము గసాహ విధానము గసా విధానము గసా దేవద స్వాహాదే సోదరారాయణస్య క్షేమం లీలాహ బ్రహ్మాండాయ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామిన వైవాహోత్సర్మాంగౌ నాయహోవాంతే సర్వప్రాయస్తార్థం పదోదేవాది వైట్టహోమం విషయ నిజామస్వ దేవప్రవ ఓం మదో దేవావంగర హైవ అవటకమే ప్రజా సప్త విశ్వాహ ఇదమిట్రోదకమే త్రేదానదేవదో సర్వావే స్వాహ శ్రీనివాసకమే వట్ట గోపాదాభ్య మాయా స్వాహ విట్టోకర్మాసయోవ్రసే నిసదస్ర స్వాహ తద్దశోహ ప్రభురః దేవక్ర స్వాహ తద్ప్రవయ జాగ్రవాగం దత్సమందే విట్టోనపేవ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భో స్వాహ అధిదానమో గతార్ విధానమో గసా హృదయమో గసా దేవ దప్రాధానే సోదరారాయణస్య క్షేమం లీలాభేలాంగ బ్రహ్మాండాయస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామిన వైవాహోత్సవర్మాంగౌ వరట్టాంగోహం గృహ్యే అధిదానం నస్వ దేవదేవ సప్రవ ఇదస్మాదరహల్లిముగాగౌ విద్ధాసరంగ స్వాహ అగ్నే స్వకృత ఉదావదేలాం కవత్రయ స్వాహ అగ్నే స్వాహ అగ్నేలాదాయ స్వాహ అగ్నే స్వాహ ప్రజావే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వాభ్య స్వాహ సర్వాభ్య స్వాహ సర్వత్రేవాదట్టు పయ స్వాహ వాసువే స్వాహ ఎన్మాత్ర మంత్రాపదక్తరా జడవే దవ స్వాహ పురక్షరాత్మస్వే అట్టో స్వాహ ఇష్టాభ్య స్వాహ నైటాభ్య స్వాహ నటాయ స్వాహ కృయ స్వాహ స్వరాభ్య స్వాహ దైవాభ్య స్వాహ స్వరాభ్య స్వాహ హృదయ స్వాహ హృదయ స్వాహ సర్వసమృదయ స్వాహ ఆశ్రమ అత్యాశ్రవే అద కంగమ్మ హేమ పరివార ప్రణయ స్వాహ ఘృతాన్ స్వాహ యథకన్మ ఇన్నాకన్మ భద్రజన్మ
नाद्राधे इदक्तं दत्तं विट्टं यज्ञं प्रतिष्ठापय स्वाहा गृहां स्वाहा यत्र उतरंगि दत्तं यज्ञं रकं मदवा अनेयागत्यात्सवायो युद्धप्यं नवन्दां गदेन स्वाहा स्वत्र इंद्रा उद्रस्वाहा सुर पोला विश्ववेदाः सुत असाक्षरः सुसरा भगवते स्वाहा यदेन्द्र यादव तद्दहना अग्नारश्याश्च देवेभ्यः इंद्राज्यं अभिषादनेन स्वाहा येनो सेवे स्वाहा सबलहे चौदोषे चौदोवेदे स्वाहा यवस्वेवहे मृत्योर्वेदाय स्वाहा सोनेस्वेवहे चक्षुर्मेदाय स्वाहा स्वामस्वेवहे चित्तमेदाय स्वाहा वायोदेवहे प्राणान्मेदाय स्वाहा ब्रह्मणादेवहे बुद्धिमेदाय स्वाहा सत्यज्ञाता प्रयाणे सप्तहोत्रान् प्रदातायन्ने सत्ययानेरावृत्वा कृतेन स्वाहा हृदयानबद्धवट्टभ्रः पूर्णमावया प्रियावे स्वाहा अग्निर्भक्तः स्वाहा वेदभक्तः स्वाहा द्वैभक्तः स्वाहा प्रदेभक्तः स्वाहा वर्णमया सूक्तः स्वाहा अग्निर्जैनः स्वाहा वेदजैनः स्वाहा द्वैजैनः स्वाहा प्रदेजैनः स्वाहा वर्णमया स्वाहा समङ्गामरुडाघरा समातः समिन्द्रेश्वर देवानन्दां स्वाहा पूर्णागतमत्तवान्तहोने सर्ववैभवनागदेववापोदेवयो पूर्णागदेह स्वाहा वप्रदत्त स्वाहा आज्यशेषो इन्द्राय भगवामि स्वाहा पूर्वउल्लावहान्दोलनन्द तत्पात्रणावादाय अग्नत्रपदा ब्रह्माध्यात्रपन्द अजन्म गस्साः देवदप्रादावेः आवायद सर्वान् देवान् यथा सर्वत्रावयावे पवित्रमे वो या स्वाहा दक्षिणायावदच्छावोद्धायावद पश्चिमदा प्रवणया दक्षिणदा प्रवणया उत्तरदा प्रवणया पश्चिमदा विट्टोश्रमधे दक्षिणदा विट्टोश्रमधे उत्तरदा विट्टोश्रमधे प्राच्यां विट्टोसदनमधे सर्वान् प्रवोक्ष्य गृह्णविसर्ज्य अद्यत्रोक्ष्य अद्यत्रोक्ष्य वो वाप्यायं धाम भोर धाम धाम सिद्धंगस्य सुदोराविट्रे स्वाहा शुद्धंदां देवधवरो भूरिपायवस्वोद्भाग्यवारप्य भोरे पादे रमणे नित्य सर्वयज्ञ कृतंबवे अग्नन् मारवयोद्भोजे आदित्य सोमो नमः त्रयायुषो जमदग्ने तस्य वस्य त्रयायुषो यद्यबालां त्रयायुषो तन्मे त्रयायुषो दीर्घायुक्ताय सताय भलाय सदञ्जवच्चधे त्रयायुषो अभोविट्टावयाव वत्सानवोर्जेतदादला महेणाय यक्षणे यावत्समदवारस्तस्वारे देरः वसदेरव मातरः तत्पारङ्गमावो यक्षयाय जन्मदाम् आपो धरेदायः वत्सवेदरत्व यज्ञोपदयावत्सन् यत्ते न्यूनन्दप्पै यत्ते वेक्तन्दप्पै देर्वः बालकदं वा वेदं वा दत्तवेनं वा पुत्रहेनं वा हतवर्तहारं वा अग्ने जानवेदने भगवान बद्ध कायन बाजा प्रदेशवाद कुलाम यज्ञ सरलम बात्मे सर्वं श्रीमन नारायणाय धमप्यामे सर्वं से श्रीनिवासार्पण भक्तो सर्वं से कृष्णार्पण भक्तो ब्रह्मणेर भागवतार्भ पुनःपाद बलवासमप्यामे कृणार्भ पुनःपाद बलवासमपिदार्भ आज्ञाभार निवेदयामे गुणावहारं समर्पयामे
బ్రహ్మాణముద్దాసయామి సోమముద్దాసయామి అగ్నిముద్దాసయామి ఆదిత్యముఖత్స తత్సం బ్రహ్మార్పణమస్తు సదసే శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఏది నిర్వహించినా అది భగవంతుడికి చెందాలి అనుకున్నప్పుడు తద్వారా లభించే సత్ఫలితాన్ని మనకే అందిస్తాడు ఆయన. అలా ఈ కళ్యాణోత్సవంలో హోమ కైంకర్యాలు కావచ్చు, ఇతర కైంకర్యాలు కావచ్చు, ఏదైనా కూడా సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు అర్చక స్వామి వారు చెప్పిన ఆ మంత్రంలో ఆంతర్యాన్ని మనం గుర్తిస్తే భగవంతుడికి చెందటమే ప్రధానం. భగవంతుడికి ఎప్పుడైతే చెందుతుందో భక్తులందరికీ అందుతుంది. భగవంతుడికి చెందటం, భక్తులకు అందటం అర్చక స్వామి యొక్క సంకల్పం. ఆ విధంగా వారు ఈ హోమ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించి తదుపరి సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు అంటూ సమర్పిస్తూ ఆ అగ్ని భట్టారకునికి విశేషమైనటువంటి నమస్కారాన్ని తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు. యజ్ఞ యాగాలు జరిగేటటువంటి చోట దేవతలు సుప్రసన్నమవుతారని పౌరాణిక నేపథ్యం. యజ్ఞ రక్షకుడుగా భగవంతుని భావించి మనం గోవిందనామంతో వేడుకుందాం. యజ్ఞ రక్షక గోవింద గోవింద. అదేవిధంగా భక్తి ప్రధానంగా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు. అలాంటి భక్తిలో ఒక మధుర భక్తిని తాను ప్రాతిపదికగా తీసుకుని ప్రతిరోజు కూడా భగవంతుడి యొక్క వైభవాన్ని వింటూ ఆ భగవంతుడినే ధ్యానిస్తూ ఆయన్నే సేవిస్తూ ఉంటే రాత్రి నిద్రించినప్పుడు స్వామి కల్లో కనపడ్డాడు. అటువంటి స్వామినే వివాహమాడాలని ఆమె భావించింది. వారణమాయరం అనే కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించింది. స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందింది గోదాదేవి. ఆ వైభవాన్ని సాంప్రదాయబద్ధంగా ఇక్కడ మనకు దర్శింపజేశారు. తదుపరి పుష్పమాల పరివర్తనం ప్రతిరోజు చూస్తున్నాం. ఏమిటి విశేషమంటే ఎప్పటికప్పుడే నవం నవీనత్వం, కొత్తదనం కనపడుతూ ఉంటుంది ఏ రోజుకు ఆ రోజే. ఈ తిరుమలకు పుష్పమంటపము అని పేరు. ఇక్కడ లభించే పుష్పాలన్నీ స్వామివారి కైంకర్యానికి వినియోగించబడటం విశేషం. అటువంటి పుష్పమాలను స్వామివారు అమ్మవార్లకు అలంకరింపజేస్తుంటే అర్చక స్వామి వారు సభక్తిపూర్వక కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అమ్మవారిని చూచి విష్ణు వక్షస్థల స్థితే దేవి మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే అంటాం మనం. స్వామివారు హృదయములో స్థానం ఇచ్చాడు. ఒక మహానుభావుడు అంటాడు, స్వామి ఒక్క క్షణకాలము కూడా అమ్మవారిని విడిచి ఉండలేక నీ హృదయములో స్థానమిచ్చి అందరూ నిన్ను శ్రీనివాస అని పిలుస్తుంటే ఆనందిస్తున్నావా మహానుభావా అని. ఆ వాత్సల్యంతో అమ్మవారు తిరిగి స్వామికే సమర్పించింది ఆ పుష్పమాలను. భగవంతుడు అందరికీ చెందినవాడు, ఏ కొందరికో ఏ ఒక్కరికో చెందినవాడు కాదు. అందుకనే గోవిందుడు అందరివాడు అంటారు. మరొక దేవేరైనటువంటి భూదేవికి కూడా పుష్పమాలను సమర్పించారు. వేదములు అంటున్నాయి మేదిని దేవి వసుంధరా అని. మరి స్వామివారు వేదములను కాపాడిన వేదవేద్యుడు. వేద సంబంధమై ఆ పుష్పమాలను తిరిగి అమ్మవారు స్వామికి సమర్పించింది. ఇది విశేషం. కలసి ఉంటే కలదు సుఖము అని చెప్పడానికే స్వామివారు అమ్మవార్లు ఒక చోటకి చేరబోతున్నారు. భక్తులు రెండు చేతులు కలిపి భజన చేస్తూ గోవిందా అని పిలుస్తూ ఉండగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడై కొద్ది క్షణాల్లో మనకు స్వామివారు దర్శనమివ్వబోతూ ఉన్నారు. ఉత్సవమూర్తి మలయప్ప స్వామి శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడై ఏక సింహాసనంపై అధివసించి
అర్చక స్వామి వారు సభక్తిపూర్వకంగా సమర్పించేటటువంటి అక్షతారోపణకు అనుగ్రహిస్తున్నారు. పిడికిడ తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురనే మంగళవాద్యముల మధ్య వీక్షిద్దాం. నమో వెంకటేశాయ. Thank you.